بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، سب سے پہلے اس ذات کا میں شکر ادا کروں گا کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، وہ رب جس نے ہمیں صرف زندگی گزارنے کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ بدلنے کے لیے پیدا کیا ہے، وہ رب جو بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک قوم بناتا ہے، وہ رب جس نے مجھے اور آپ کو ایک جماعت کے اندر آنے کی توفیق دی۔ اس سال جس کا پرچم میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، ساری زندگی بھی شکر ادا کرتے رہے تو وہ کم ہے۔ اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر بھائی حمزہ جدون، ناظم اسلام آباد اور ان کی پوری کیبنٹ کو، آپ تمام کارکنان کو میں مبارکباد پیش کروں گا۔ حال میں موجود مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے وابستہ تمام سینئر احباب، سابقین ناظم اعلیٰ، بالخصوص محسن بھائی، مظہر بھائی، شہزاد بھائی، عبدالباسط بھائی، اقبال بھائی، امیر شورا MSO پاکستان بھائی فیصل، مرکزی ناظم عمومی بھائی عبدالرؤف بھائی، بلال ربانی، بلال عباسی بھائی، شرجیل ناظم شمالی پنجاب، اور آپ تمام احباب، نام لینے کا مقصد صرف اس وجہ سے ہے کہ آج یہ جو تقریب، یہ جو خوبصورت سیمینار یہ F9 پارک میں انعقاد پذیر ہے، میں اور آپ تجدید عہد کرنے جمع ہوئے ہیں۔ آج میں اور آپ اپنے ان سینئر احباب کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور ببنگ دہل میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو اگر آج بولنا آیا ہے تو وہ MSO کے انہی سابقین کی محنت کی وجہ سے ہے۔ ہمیں گفتگو کرنے کا سلیقہ ملا ہے، ہمیں سیمینار کیسے کرنا ہے، ہم نے تنظیم کیسے چلانی ہے، ہمیں مدارس کے دوستوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنے لوگوں سے کیسے گفتگو کرنی ہے، پرائے لوگوں سے کیسے گفتگو کرنی ہے، یہ جو مختلف ذہنوں کے لوگ ہیں ان کو اپنے سٹیج پر کیسے لانا ہے، یہ جو منتشر لوگ ہیں ان کو ایک قوم کیسے بنانا ہے، آپ نے کپڑے کیسے پہننے ہیں، بولنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، ایک ایک چیز آج میں یہ تسلیم کرتا ہوں اور میں برملا اس چیز کا اظہار کرتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ اس کے پیچھے انہی سابقین کی محنت ہے، انہی سابقین کی جد و جہد ہے، انہی سابقین کا وہ ولولہ تھا، وہ سوچ تھی، وہ امید تھی جو آج چلتے چلتے اس 2025 کے اندر میں اور آپ یہاں کھڑے ہیں اور آج ہم بڑے بڑے پروگرامات کر رہے ہیں، سیمینار کر رہے ہیں۔ اس موقع پر میں ان سابقین کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا اور MSO کے کارکنوں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو آج یہ خوبصورت سیمینار ہے، یہ جو MSO کی بہاریں آپ پورے ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے کسی کی جوانی لگی ہے، کسی کی زندگی لگی ہے، کسی نے اپنی تعلیم کا کمپرومائز کیا ہے، کسی نے اپنی کاروبار کا کمپرومائز کیا ہے، کسی نے اپنے گھروں کا کمپرومائز کیا ہے۔ بہت بڑی قربانیاں ہیں، یہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد آج یہ چمن آباد ہے۔ تو خوشی کے اس موقع پر ہم نے اپنے ان سابقین کو یاد بھی رکھنا ہے، تجدید عہد بھی کرنی ہے، عہد وفا بھی کرنا ہے۔ اس سفر میں چلتے ہوئے اس حال کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے بہت سی مشکلات دیکھی ہیں، بہت پریشانیاں دیکھی ہیں،
बहुत सेक्रीफाइस देखे हैं। शायर क्या खूब कहता है कि पेश किए हर एक ने दावे, हमने मगर किरदार किया, हमने इस उम्मत के कल पर कुर्बा अपना आज किया। जब मैं इस शेर को पढ़ता हूँ, मेरी अपनी जिंदगी का सबसे पसंदीदा शेर ये है, तो मुझे अपने असलाफ की वो कुर्बानियां नजर आती हैं, अपने बुजुर्गों की वो मेहनत नजर आती है, जिन्होंने चंद लोगों ने एक मस्जिद में बैठकर, इस मस्जिद में बैठकर MSO की बुनियाद रखी, और वो ये समझते थे कि एक ऐसी तंजीम होनी चाहिए इस मुल्क के अंदर जो इस्लाम से मोहब्बत करने वाली हो, और इस पाकिस्तान के अंदर जो हमारे बुजुर्गों ने ये मुल्क हासिल किया, पाकिस्तान का अमली निफाज इसमें करने वाली हो, पाकिस्तान के सरकारी एजाज़ात साहबा इकराम के नाम से मंसूब हूँ, पाकिस्तान के अंदर साहबा इकराम का इज्जत और नामूस का कानून इस वजह से हो, एक तो कानून होगा, एक हमारे तालीमी निसाब के अंदर साहबा इकराम के मज़ामीन शामिल होंगे, रसालत माब के मज़ामीन शामिल होंगे। हमारा बच्चा नर्सरी से, प्रेप से, 1 से 2 से पढ़ता ये BA करेगा, मास्टर करेगा, MPhil करेगा, PhD करेगा। ये बुनियादी तौर पर बचपन से इन लोगों को अपना आइडियल मानेगा, इनको अपनी पसंदीदा शख्सियात मानेगा। तो मेरे भाइयों, वो वक्त दूर नहीं जब ये अमली जिंदगी के अंदर जाएगा, ये डाकू नहीं बनेगा, ये दिखावा इसके अंदर नहीं होगा, ये रातों रात अमीर होने के ख्वाब नहीं देखेगा, रातों रात पैसे डबल करने की बातें नहीं करेगा, बल्कि उसके अंदर सबसे पहली चीज ये होगी कि मैं मुसलमान हूँ, मेरे अंदर मुसलमानियत है, मैंने कल मरना भी है, मरने के बाद जिंदा भी होना है, और मैं जो इस जिंदगी के अंदर जिंदगी गुजार रहा हूँ, इसके लिए मैंने इन सवालों के जवाब भी देने हैं। जब उसके अंदर खौफ खुदा होगा, इश्क मुस्तफा होगा, हुब्बे असहाब रसूल होगा, तो ऐसे बेहतरीन लोग जब पाकिस्तान के आला ओहदों पे जाएंगे तो पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की करेगा। आज का ये जो स्लोगन यौम तासीस की मुनासबत से आप देख रहे हैं, इस पे भी बड़ी मेहनत है। इस स्लोगन में जो बुनियादी तौर पर आपको एक पैगाम देने की कोशिश की गई है कि बेदारी फिक्र से तामीर वतन तक। मेरे ख्याल में इस हाल के अंदर आज जितने मुअज़्ज़ज़ अरकान मेहमानों ने गुफ्तगू की है, बहुत बेहतरीन गुफ्तगू की है, जिंदगी के हर शोबे के अंदर उन्होंने आपको मुतवज्जे करने की कोशिश की है, आपको समझाया है कि ये पूरी दुनिया आपकी है। ये जो शेर है इकबाल का कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन के हैं, सारा जहां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार ले चुका है तो इम्तिहान हमारा। मेरे ख्याल में वो जो हज़रात आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, वो आपको मुख्तसर यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि MSO के दोस्तों, आप ही हमारी उम्मीदों के महवर और मरकज हो, आप ही इस मुल्क के अंदर इस्लामी तहजीब और इस्लामी सकाफत का प्रचार करने वाले हो। जो लोग हमारे मुल्क को, हमारी तहजीब को, हमारे कल्चर को, हमारे दीन को, हमारे इस्लाम की बुनियादी शख्सियात को, हमारे तालीमी निसाब को वो खराब करना चाहते हैं, उसके अंदर अदल-बदल करना चाहते हैं, उनको आज इस पिंडाल से, इस सेमिनार से ये पैगाम है कि MSO इंशाल्लाह एक मजबूत दीवार बनकर तुम्हारे सामने खड़ी है, कभी भी तुम्हारी नापाक सोच को, साजिशों को इस पाकिस्तान में कामयाब नहीं होने देगी। क्या आप इसके लिए जिद्दोजहद करेंगे? क्या आप मेहनत करेंगे? मेरे दोस्तों, आप जिस तंजीम के अंदर आजादाना सांस ले रहे हैं, ये गैर सियासी तंजीम है, ये किसी मसलक की तंजीम नहीं है। तमाम मसालिक को यहाँ पर हम ओपनली दावत देते हैं कि आओ MSO के नजरिए पर जमा हो जाओ, और इस इस्लाम और बानियान इस्लाम और जिन्होंने इस्लाम मुतारिफ करवाया, उनकी जिंदगी को सामने रखते हुए अपनी जिंदगी के अंदर इंकलाब बर्पा करो, और वो इंकलाब लेकर पूरी दुनिया पे छा जाओ। इंशाल्लाह बहुत बड़े बड़े मैदान हैं, बहुत अभी काम करना बाकी है, आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी राहें हैं, रास्ते हैं। आपने यहाँ से तरबियत लेनी है, शऊर लेना है, रोशनी लेनी है, उसके बाद पूरी दुनिया में फैल जाना है। इंशाल्लाह हमें अपनी तरबियत पे इतना नाज और इतना फख्र है अल्लाह की मदद हुक्म से कि हमारे नौजवान जिस जगह जाएंगे वो अपने नूर, अपनी शमा से, अपने उस किरदार से, अफकार से, सोच से इंशाल्लाह उस इलाके के उस जगह के अंदर तब्दीली रोनमा करेंगे। मेरे दोस्तों, MSO के बानियान ने
ہمیں آزاد فضاؤں میں جینے کا ہنر سکھایا ہے، آپ کو ایک ایسا وسیع پلیٹ فارم دیا ہے۔ آپ نے آج اس پروگرام میں پاکستان کے اندر سیاسی، سماجی، مذہبی، طلبہ تنظیموں کے مختلف لوگوں کے مختلف نظریات آپ کو سننے کو ملے ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایسا کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے جہاں اتنی وسعت کا مظاہرہ کیا جائے کہ ہر بندہ آ کر اپنی گفتگو کرے، اپنا جو ہے وہ بات چیت کرے، اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کرے۔ اور الحمدللہ ایسے کارکن بھی کسی کے پاس نہیں ہے کہ کوئی بندہ اگر ایسی بات کرے جس سے آپ کو اختلاف ہو تو آپ اس کی بات کو خندہ پیشانی سے سنیں گے، سننے کے بعد پیار محبت سے، طریقہ کار سے آپ اس کے سامنے اپنے دلائل رکھیں گے، اپنی نظریہ اور اپنی بات چیت رکھیں گے اور اس کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی جماعت کے اندر احتسابی عمل ہے، ناظم اعلیٰ جو جماعت کا عہدہ ہے سب سے بڑا، اگر وہ بھی غلطی کرے گا تو ایک عام کارکن کے سامنے اسے جواب دہ ہونا پڑے گا، ایک کارکن کے سامنے اسے معذرت کرنی پڑے گی، یہ اس کی ڈیوٹی ہے اور یہ بنیاد رکھی ہمارے سابقین نے ہے۔ آج میں جو آپ کے سامنے ناظم اعلیٰ کھڑا ہوں، میرے سے پہلے یہاں پر کتنے قابل ناظم اعلیٰ اور مرکزی ذمہ داران، صوبائی ذمہ داران یہاں گزرے ہیں۔ آپ اگر ان پر گھنٹوں کتابیں لکھیں، کتابیں ختم ہو جائیں گی، ان کی کارکردگی نہیں ختم ہوگی۔ آج آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں، یہ ایم ایس او کا حسن ہے۔ ایم ایس او نے جو پالیسی، جو نظم واضح کر دیا کہ یہ اتنا ٹینیور اس کو ملے گا، بس اسی پہ بات ختم ہے۔ وہ نیا بندہ آ جائے گا، اس قافلے کو نیا بندہ سنبھالنے والا آئے گا۔ پاکستان کے اندر آپ کو کسی تنظیموں میں، مذہبی تنظیموں میں، سیاسی تنظیموں میں یہ چیزیں، یہ احتساب، یہ کوالٹی اینڈ یہ جو بہترین سلسلہ ہے، یہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ الحمدللہ آپ کی تنظیم کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہماری فکر ہے، یہ جو ہماری تربیت ہے، یہ جو صالح نوجوان ہیں، یہ جو ہمارے تنظیم کے اندر درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، یہ جو سیشنز ہیں، یہ جو عقائد اور نظریات کی بات ہے، یہ جو حب الوطنی کے لیے آئے روز ریلیز ہو رہی ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، لوگوں کے اندر شعور کو بیدار کیا جا رہا ہے، فکر کو بیدار کیا جا رہا ہے، حب الوطنی کا درس دیا جا رہا ہے اور انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اس پاکستان سے نا امید نہ ہونا، اس پاکستان سے منہ نہیں موڑنا، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ ہم نے پڑھ لکھ کر اعلیٰ تعلیم ہم نے یورپ سے ضرور حاصل کرنی ہے، لیکن ہم نے سب سے پہلے اپنی قابلیت اسی ملک کے اندر منوانی ہے، اسی ملک کے عہدے پر آ کر بیٹھنا ہے، اسی ملک کی تعمیر و ترقی کرنی ہے۔ انشاءاللہ اسی ملک سے وہ ابابیل اٹھیں گے جو پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کریں گے۔ میرے دوستو، کہنے کو تو بہت باتیں، جہاں پر دنیا ختم ہوتی ہے آپ کو پاکستان کے ہونہار طلبہ، وہاں پر شعبوں کے اندر بیٹھے ہوئے ڈاکٹرز، وکلاء، انجینئر، مختلف لوگ آپ کو پوری دنیا میں ملیں گے اور اپنی قابلیت کی بنیاد پہ گئے، یہ نہیں کہ رشوت دے کے پیسے دے کے گئے، قابلیت کی بنیاد پہ ہے۔ لیکن آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں رونے کا دل کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے انویسٹمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں، ان پہ انہوں نے انویسٹمنٹ تو کی، لیکن ان کو معاشرے کا بہترین فرد نہ بنا سکے، وہ معاشرے کے اندر تبدیلی رونما نہیں کر سکے۔ ان کے پاس قابلیت بہت تھی، ڈگریاں بہت تھی، کروڑوں روپے ان کی تنخواہیں تھیں، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن آج کمی اس کی ہے کہ معاشرے کا بہترین فرد بنانے میں ہم لوگ کمزور ہیں، ناکام ہیں۔ ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اگر نہیں کریں گے تو آپ کل روئیں گے، کیونکہ آنے والا وقت مزید خطرناک ہے، مزید تنگ ہے، مزید مذہبی لوگوں پر، مزید اسلام پسند لوگوں پر حالات تنگ ہو جائیں گے۔ اگر ہم بیدار نہ ہوئے، ہمارے اندر فکر نہ ہوئی، تو یہ جو آپ کی پوری قوم ہے یہ ضائع ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی قوم کی عزت بھی حفاظت رہے، آپ کی ماؤں بیٹیوں کی بھی عزت محفوظ رہے، آپ کے اندر اسلامی اسکول آف تھاٹ اس ملک کے اندر زندہ رہے، آپ کے تعلیمی اداروں کے اندر اسلامی تہذیب اور ثقافت جو ہے وہ اس کو زندہ رہے، آپ اگر اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر فحاشی اور عریانی نہیں ہونی چاہیے، دو نمبری نہیں ہونی چاہیے، طلباء کا قتل عام نہیں ہونا چاہیے، میرٹ کا قتل عام نہیں ہونا چاہیے، تو اس نظام کی کوشش کے لیے ایم ایس او کے دوستوں پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔
फिर आपको जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। ये जो मेहनत करके हमारे आबा व अजदाद ने, असलाफ ने, साबकीन ने ये आज अमानत मेरे और आप तक पहुंचाई है, ये अमानत है। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप बैठे हैं, कल आपने और मैंने यहाँ से चले जाना है। ये अमानत अगली नस्ल के सुपुर्द हो जानी है। इस अमानत की हिफाजत भी करनी है, और इस अमानत की हिफाजत एक तो इस सूरत में करनी है कि इसका ख्याल रखना है, उसके बाद इसकी हिफाजत ये है कि जिस तरह ये आप सारी नस्ल यहाँ बैठे हैं, अगली नस्ल तक ये दावत सेम इट इज इसी तरह पहुंचाना, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, अव्वलीन जिम्मेदारी है। यही हमारा जीने का मकसद है। इसको अगर हमने अपना जिंदगी का और जीने का मकसद बनाया, तो जब मौत आएगी इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह हमारी एक मकबूल मौत होगी। इंशाल्लाह दुनिया तारीख औराक में इंशाल्लाह मैं और आप जिंदा रहेंगे, अगर मैंने और आपने इस्लाम के लिए कोई काम किया, इस मुल्क के लिए कोई खिदमत दी। आज इस मुल्क के अंदर मेरे दोस्तों लड़ाई है, झगड़ा है, आज एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हैं, बर्दाश्त नहीं है, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। इस अंधेरे और घुटनज़दा माहौल के अंदर MSO के दोस्तों, आप उम्मीद की किरण हो, आप अपने आप को कमजोर मत समझो, आप ही वो उम्मीद की किरण हो जो ये नस्ल तैयार करके इंशाल्लाह आप पाकिस्तान के आला उहदों पे जाएंगे। 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल बाद भी अगर हम इस मुल्क के अंदर तब्दीली लाने में कामयाब हो गए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह हम मेहनत के मुकल्लफ हैं, हमने जिद्दोजहद करनी है, मेहनत करनी है, तालीम हासिल करनी है। और तालीम किस सूरत में कि कम से कम मेरे और आपके साथ उठने बैठने वाले, चलने फिरने वाले जो बच्चे हैं, कम से कम BA पास होने चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। आला तालीम के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए, हर मुमकिन एक दूसरे को तावन किया जाए, तालीम याफ्ता बने, हुनरमंद बने, इस मुल्क के अंदर छा जाए, ताकि दुनिया को ये पता चले इस्लाम पसंद जिंदा है, हर साजिश का मुकाबला करेंगे। और ऐसा कोई बंदा जो हमारे इस्लाम और इस मुल्क के खिलाफ कोई साजिश करेगा, हम उसकी साजिश को कभी नाकाम नहीं होने देंगे। आखिर पे मैं आप दोस्तों को कहूंगा कि आप सारे दोस्त अपनी सीटों पे खड़े हो जाएं, इंशाल्लाह तजदीद अहद करते हैं। बुलंद आवाज से भाई सारे दोस्त खड़े हो जाएं। मैंने और आपने आज इस तजदीद अहद के मौके पर अहद करना है, क्योंकि हमारा जो ये साल 2025-26 चल रहा है, ये फसा यकफीकहुमुल्लाह इस उन्वान से चल रहा है। और एक गुफ्तगू में एक बात यहाँ आई थी कि आपके सिल्वर जुबली है, तो सिल्वर जुबली जब हमारे जो हम, क्योंकि हमारे 24 साल पूरे हुए और 25 में एंट्री हुई है, तो इंशाल्लाह 2027 में जब हमारे 25 साल पूरे होंगे तो इंशाल्लाह सिल्वर जुबली बनेगी। अब इस सिल्वर जुबली के जो साल है उसका आगाज हुआ है, तो मैं और आप इंशाल्लाह इस चीज की तजदीद अहद करते हैं कि इंशाल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस तक गलबा इस्लाम और इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे। बुलंद आवाज से भाई आपके हाथ से बुलंद हो रहे, इंशाल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस तक गलबा इस्लाम और इस्तेकाम पाकिस्तान की जिद्दोजहद करते रहेंगे। मुल्ला और मिस्टर की तबकाती तफरीक इंशाल्लाह खत्म करके दम लेंगे। इस मुल्क के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के लिए अपनी जान देने से दरेक कभी नहीं करेंगे। इस मुल्क के अंदर सहाबा इकराम की जिंदगी को हर नौजवान को पढ़ानी मेरी और आपकी इंशाल्लाह जिम्मेदारी है, इसमें कभी कोई कमजोरी नहीं लाएंगे। आज मैं और आप अपने उन साबकीन से वादा करते हैं कि जो नजरिया आपने हमें दिया, जान पर खेल के इसकी हिफाजत करेंगे और इंशाल्लाह हिफाजत करते करते अगली नस्ल तक पहुंचाएंगे। इस अमानत का इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में इंशाल्लाह पास रखेंगे। आज का ये खूबसूरत इज्तिमा अपने उन साबकीन को खराज तहसीन पेश करता है, उन साबकीन को खराज तहसीन इस सूरत में पेश करता है कि ये सारे खड़े होकर आपको सलूट पेश करते हैं कि आपकी मेहनत, आपकी जिद्दोजहद, आपकी लगन, आपकी अज़म की वजह से आज मैं और आप यहाँ पर बैठे हैं और MSO एक तनावर दरख्त बन चुका है जिसकी बहारें पूरे मुल्क या पूरी दुनिया में फैली हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के कोने कोने में आज जो MSO के जिम्मेदारान और कारकुनान या इस खूबसूरत बागीचे से जो फैज लेने वाले नौजवान यहाँ से उन्होंने लिया और दुनिया में फैले हैं, इस यौम तासीस की इंशाल्लाह हम उन्हें भी मुबारकबाद पेश करते हैं। आखिर पे आपसे एक ही अज़म लूंगा कि जो सोए हुए हैं उठेंगे जरूर, अदा फर्ज सुन्नत करेंगे जरूर।
पतंगे शम्मा पे जलेंगे जरूर, फिदा अपनी जाने करेंगे जरूर, खजा का हो मौसम या फसले बहार, शहादत के गुंजे खिलेंगे जरूर, ये माना फिजा पर तेरा राज है, मगर फिर भी ताहिर उड़ेंगे जरूर, जिन्हें नाज हो अपनी ताकत पे वो हकट के जमीन पे गिरेंगे जरूर, हकट के जमीन पे गिरेंगे जरूर।